एफआईआर में नाम है, फिर इन्वेस्टिगेशन अब तक क्यों ज्वाइन नहीं की? ये मेरे लीडर प्रियंका जी और राहुल गांधी की लड़ाई है। इसमें अगर देही भी दांव पे लगानी पड़ी तो लगाऊंगा। भाई वापस ऐसे कैसे हो जाएंगे? कानून कोई बुरे थोड़ा बनाए हैं कि जब तक किसानों से बातचीत नहीं होगी, कोई समाधान नहीं होगा, तब तक कानून लागू नहीं होंगे। तो फिर तो आंदोलन के लिए आंदोलन है, ये तो बैठ के टेबल पे बात हो सकती है। कानून पे तर्कसंगत जो बातें हैं वो हमेशा ऐसे ही समाधान होते हैं कानूनों के। समय समय पे जो कानून कुछ मदों की ज़रूरत नहीं रहती वो चेंज हो जाती हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਲਾਈਵ ਕਪੜ ਛਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ तक मुलाकातां चलदियां रहियां, आखिरकार सहमति बनी। 25 तो 30 के करीब जिहड़े साथियां दे समेत नवजोत सिंह सिद्धू नूं लखमीपुर जाण दी इजाजत मिली है। सो इस दे उत्ते गलबात प्रोग्राम दे विच करांगे कि आखिरकार किस तरह सहमति रही। सो अज तो जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू भुख हड़ताल की शुरुआत कर सकते हैं, इस दे उत्ते भी गलबात करांगे। उधर सुप्रीम कोर्ट के वालों सूई मोटो लिया गया सारे मसले दे विच ते अज भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट दे विच चलनी है, उस दे उत्ते भी गलबात करांगे। ते नाल ही चर्चा होएगी भाजपा के कुछ आगुआं के प्रतिक्रमां के उत्ते, अजिहे सारे घटनाक्रम के उत्ते ते वख-वख मसलिਆਂ उत्ते गलबात करन दे लई साडे नाल स्टूडियो 'ਚ मौजूद ने सीनियर पत्रकार विजय मौर्या जी। मौर्या साहब स्वागत है जी। मौर्या साहब, सब तो पहला तो सवाल मेरा यही कि जिस हिसाब के नाल नवजोत सिंह सिद्धू एक वड्डा काफला लैके गए सी, इस काफले दे विच बहुत वड्डी गिणती सी, गड्डियां दी कहीए जां व्यक्तियां दी कहीए, बहुत लंबा काफला सी ते आखिरकार पहुंचण 'ਚ कामयाब हुंदे ने। वो यूपी तक, यूपी 'ਚ सहारनपुर पुलिस उन्होंने हिरासत 'ਚ लै लैंदी है तो फिर देर रात सहमति बनती है। किस तरह वेखते हो कल के दिन नूं कि किस तरह का प्रभाव छड्ड के गई है नवजोत सिंह सिद्धू की मार्च? देखो गगन जी, जिस तरीके नाल नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल दे विच ही अपना कांग्रेस पार्टी प्रधान के तौर पर इस्तीफा दे दिता सीगा, कई तरीके की चर्चावां ने जन्म ले लिया सीगा। खास तौर पर सिद्धू बारे काफ़ी कुछ बोलिया जा रहा सी भी उन्होंने इस्तीफा क्यों दिता, की गल हो गई। तो कई तरीके की ये चीज़ां जी चल रही सी, उन्होंने अज विराम भी लग गया। जिस तरीके उन्होंने कॉल की सी कि असी लखीमपुर दे विच एक मार्च कढ़ना है जाके, खास तौर पर प्रियंका गांधी की सपोर्ट से, क्योंकि उन्होंने उत्थे एक तरीके नाल कित्थे रखा गया सीगा ऐसे अनजान जगह पर जिथे उन्होंने छड्डिया नहीं जा रहा सी। 40 घंटे तो वध बीत रहे सीगे। दूसरा ਜਿਹੜਾ इंसाफ का मसला सब तो बड़ा मसला सी ਉਹ ਇਹ कि ਜਿਹੜੇ लखीमपुर ਦੇ ਵਿੱਚ किसान ਜਿਹੜੇ कि दुनिया ਛੱਡ गए, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ कि किसी ਗੱਡੀ ने उन्होंने हिट कर दिता सी और ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ जान चली गई। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ इंसाफ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ यूपी गवर्नमेंट ने उन्होंने अंदर नहीं आने दिता, ना ही उन्होंने मिलन दे रहे सीगे। तो पहला ही प्रियंका गांधी बहुत संघर्ष कर रहे सी। और दूसरी तरफ पंजाब तो नवजोत सिंह सिद्धू ने एक अचानक बड़ा फैसला लिया कि वो लखीमपुर जाएंगे और अपने पूरे कांग्रेसी MLA समेत अपने लीडर समेत उत्थे जाके एक तरीके नाल संघर्ष का बिगुल बजाएंगे यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ और प्रियंका का साथ देने लई। एक बहुत बड़ी मैं समझा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अच्छा काम ये किया कि एक तो जो कहा जा रहा सी कांग्रेस में बहुत बड़ी गुटबाजी है, एक तो वो उन्होंने दिखाता कि गुटबाजी नाम की कोई चीज़ नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू का झंडा बुलंदा है और वो सब चलण तैयार ने। और जेडे इस्तीफे की गल है वो ठीक है, कोई कारण हो सकते पर वो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। वो राजी ने पार्टी नाल और उन्होंने कहा भी सीगा कि मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी नाल खड़ा और पूरी तरह सपोर्ट करूँगा। तो किते न किते उन्होंने अपनी गल दस दी कि उन्होंने इरादे पूरे कांग्रेस के नाल ने और पार्टी की सेवा लिए वो हरदम खड़े ने, हर समय खड़े ने। और उसी ਨੂੰ देखते हुए अज सारा काफिला कांग्रेस के विच जिहड़े भी लीडर सीगे करीब 60 तो वध MLA दसे जा रहे हैं। माफ़ करना, ट्रांसपोर्ट मंत्री अपना
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਗਏ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 6 ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। FIR में नाम है, फिर इन्वेस्टिगेशन अब तक क्यों ज्वाइन नहीं की, अरेस्ट क्यों नहीं हुई? क्या यूनियन मिनिस्टर और उसके बेटे कानून से बड़े हो गए, हमारे संविधान से बड़े हो गए? ये लड़ाई हमारी आन बान शान, जग की जान किसान के लिए है। ये बाबा नानक के कितने की लड़ाई है। ये मेरे लीडर प्रियंका जी और राहुल गांधी की लड़ाई है। इसमें अगर देही भी दाव पे लगानी पड़ी तो लगाऊंगा। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਉਧਰ ਮੌਰਯ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਵਧੀਏ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਊ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
यूपी सरकार ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਊ ਮੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੂਰ ਪਿਆ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੂਮਨ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਆਰੋਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੁਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਧਰ ਮੌर्य ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬਟ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵਧੇ ਨਾ ਕਿ ਘਟੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ऐसा है वहाँ पे उनके परिजन जो हैं उनको भी सांत्वना मिल गई है और स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि सबको मुआवजा दिया, नौकरी भी दी और भी कंपनसेट किया। करना भी चाहिए था। तो ये तो राजनीति करने जा रहे हैं, ये क्या देंगे उनको, क्या करेंगे उन परिवारों, ये तो वहाँ और आग लगाने जा रहे हैं। और
इसकी राजनीति नहीं ऐसी चीज़ों पे होनी चाहिए। और कांग्रेस के पास तो अधिकार ही नहीं है ऐसा करने का, ये नहीं होना चाहिए। मेरे को भी ये बात कहनी नहीं चाहिए थी कांग्रेस के विषय में, मगर कहनी पड़ी कि जिस तरह की राजनीति ये कर रहे हैं ये नहीं करनी चाहिए। अरे दिल्ली में वो तो बात चलती रहती है, वो किसी बात पे, ये कोई आंदोलन के लिए आंदोलन थोड़ा है, कानून तो लागू ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, और पार्टी बीजेपी सरकार ने, जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उसने ये कह दिया है कि जब तक किसानों से बातचीत नहीं होगी, कोई समाधान नहीं होगा, तब तक कानून लागू नहीं होंगे। तो फिर तो आंदोलन के लिए आंदोलन है, ये तो बैठ के टेबल पे बात हो सकती है। आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है इसके लिए जब इतनी बात हो गई? अरे भाई वापस ऐसे कैसे हो जाएंगे? कानून कोई बुरे थोड़ा बनाए हैं। कानून पे तर्कसंगत जो बातें हैं वो हमेशा ऐसे ही समाधान होते हैं कानूनों के। समय समय पे जो कानून कुछ मदों की ज़रूरत नहीं रहती वो चेंज हो जाती हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये मेरा तो ये कहना है कि इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। ਸੋ ਮੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਗਈ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 48 ਤੋਂ 58 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਿਕਲਦੀ, ਲਗਭਗ 80 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 70 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ MP ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਸਤੀ ਧੱਕਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ADGP ਸਾਹਿਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਾਸਤੀ ਤੇ ਜੁਰਮ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ और हमदर्दी है उन परिवारों के लिए। हाईकमांड का बहुत धन्यवाद है, नड्डा जी का भी, अमित शाह जी का, मोदी जी का, सारी लीडरशिप का। उन्होंने मेरे में
विश्वास रखा और मुझे स्थान दिया। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो वो सोच रहे हैं कि मेरे से क्या काम लेना है वो मैं पूरा हूँ उस पर। लेकिन आपने भूमिका पिछले दिनों अगर बात करें किसानी आंदोलन चल रहा है उसमें भूमिका निभाई, क्या लगता है उस भूमिका की वजह से आपको ये पद दिया गया है? ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। जो पार्टी के सिस्टम को समझते हैं वो ऐसा सवाल भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो धीरे धीरे निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है कार्यकर्ता निर्माण की। पार्टी कैडर बेस्ड कम मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह से लोगों को लिया जाता है। अब ये तो लीडरशिप वाले बता सकते हैं उन्होंने क्यों लिया, क्या बात है। मैं पहले भी रहा हूँ, 18 वर्ष रहा हूँ लगातार, राष्ट्रीय मंत्री रहा पार्टी का, अलग अलग जिम्मेदारियाँ बहुत रही हैं। तो अब फिर जिम्मेदारी दी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कुछ नहीं होता, किसी की ना छुट्टी होती है ना किसी की नियुक्ति होती है। अपने अपनी जगह काम करते हैं, किसी के पास कोई जिम्मेदारी है किसी के पास कोई है। कभी जब जहाँ पार्टी ज़रूरत समझती है सबसे काम लेती है, सभी अपने साथी हैं, इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। कि उत्तर प्रदेश ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਦੇ ਸਿਵੇ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। 2 ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਮਗਰਲੇ 2 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।